నా యందు నిలిచి ఉండుడి, మీ యందు నేనును నిలిచియుందును. తీగ ద్రాక్షవల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే గాని తనంతట తానే ఎలాగూ ఫలింపదో, అలాగే నా యందు నిలిచి ఉంటేనే గాని మీరు ఫలింపరు. मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ఎవడైనను నా యందు నిలిచి ఉండని యెడల వాడు తీగ వలె బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును. మనుషులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతరు, అవి కాలిపోవును. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। మీరు బహుగా ఫలించుట వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును. ఇందువలన మీరు నా శిష్యులు అగుదురు. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। 10వ వచనాన్ని అందరం కూడా కలిసి చదువుదాం. 10 वचन को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। నేను నా यदि తండ్రి तुम ఆజ్ఞలను मेरी आज्ञाओं గైకొని को मानोगे ఆయన तो ప్రేమ मेरे యందు प्रेम में నిలిచిన बनोगे, ప్రకారము మీరు जैसा कि मैंने ఆజ్ఞలను अपने पिता की గైకొనిన आज्ञा को యెడల माना है నా ప్రేమ और उसके యందు प्रेम में నిలిచి बना ఉందరు. रहता है। ప్రభు సహాయం కొరకే ప్రార్థన చేసుకుందాం. परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति, महिमा, भक्ति, आदर और भय के योग्य एकमात्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। सुबह आराधना के समय में आप हमारे साथ रहे, आपकी नाम की महिमा करने में आपने सहायता के धन्यवाद करता हूँ। प्रभु भोज के समय में भी, उस मेज में भी हम सब अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए योग्य रीति से प्रभु मेज में भाग लेने के लिए हमें से हर एक को आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ। इस समय में भी, इस मुख्य वर्तमान में भी आपके दास के द्वारा, आपके जीवित वचनों से आप हमसे बोले और बातें करें। परमेश्वर, इन जीवित वचनों को हम में से हर एक ध्यान से इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में इन वचनों को ग्रहण करके परमेश्वर वचनों को अपने व्यक्तिगत जीवन में उन वचनों का अनुकरण करने के लिए, उन वचनों के आधार पर चलने के लिए आपसे हम सहायता मांगते हैं। भय भक्ति से प्रभु के घर में हम सभी बने रहने के लिए आपसे सहायता मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं। ఆమేన్. ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే జీవ వాక్యము మనకు ఒక మాటను పదే పదే గుర్తు చేస్తుంది. इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में पहले वचन से लेकर 10 तक हम पढ़ते हुए जाए तो एक जीवित वचन हमें याद दिलाता है बार बार। 11వ వచనం వరకు మనం చూసినట్లయితే 11 సార్లు ఇక్కడ మీరు నిలిచి ఉండండి అని చెప్పి వాక్యము గుర్తు చేస్తూ ఉంది. 11 वचन तक हम पढ़ते हुए जाए तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि तुम बने रहो, ऐसे 11 बार हम पढ़ सकते हैं। ఒకవేళ మనం కూడా సరిగా నిలబడకుండా ఉన్నట్లయితే, हो सकता है हम भी ठीक से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो బురదలో మనం కాలు వేసినట్లు, अगर हम कीचड़ में अपने पैरों को हम डालते हैं तो మన బలాన్ని మనం సరైన రీతిగా ఉపయోగించుకోకుండా మనం నడక నడుస్తున్నట్లయితే, हमारा ताकत का सही इस्तेमाल ना करते हुए हम ऐसे अगर चलते हैं तो మనం పడిపోయే అవకాశం ఉంది. हम गिर जाने का ऐसा समय आ सकता है। నార్మల్ రోడ్డులో మనం నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు సిస్టమ్ వేరేగా ఉంటుంది. एक साधारण सा हम रोड पर हम चल कर जाते हैं तो उसका जो सिस्टम अलग होता है। అయితే బురదలో మనం నడిచి వెళ్ళాలంటే మన యొక్క శక్తిని అంతా కూడా మనము ఆధీనంలో పెట్టుకుని నడపవలసి ఉంటుంది. पर हम जब कीचड़ में से होकर चलते हैं तो हमारे पूरे ताकत को हमें अपने आधीन, अपने दायरे में रखकर हमें चलना होता है। సరైన రీతిగా మనము నడవకపోయినట్లయితే బురదలో వెళ్ళినప్పుడు మనము గమ్యాన్ని చేరుకోలేము. ठीक से अगर सही से नहीं चल पाते हैं तो हमें जहाँ पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाते हैं। కాబట్టి ఈ లోకము మరి బురదకు సాదృశ్యముగా ఉంది. इसलिए ये जो दुनिया है कीचड़ को हमें दिखाता है। కాబట్టి మన యొక్క స్వాస్థ్యము పరలోకంలో ఉంది.
पर हमारा जो मिरास है वो स्वर्ग में है। ఆ పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఈ యొక్క బురదనంతా కూడా మనం దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. स्वर्ग में हमें पहुंचना है तो इन कीचड़ से होकर के हमें वहां पहुंचना होगा। అక్కడ మనకు స్వాస్థ్యము ఉంచబడి ఉంది. वहां पर मिरास हमारे लिए रखा गया है। మనకి గమ్యాన్ని చేరుకోవాలంటే ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా నడుస్తామో जो निशान है वहां तक हमें पहुंचना है तो हमें कैसे हम जागृति से चलते हैं संभल कर। అదే రీతిగా మనం పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఆయనలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, ఆయనలో నడుస్తున్నప్పుడు మాత్రమే చేరుకోగలం. वैसे ही स्वर्ग में हमें पहुंचना है तो उसमें हमें बने रहना है, उसमें हमें चलते हुए जाना है। కాబట్టి మన యొక్క నడక, మన యొక్క తీరు ఎలా ఉంటుంది ఈ లోకంలో? इसलिए हमारा चाल चलन, हमारा रहने का जो ढंग तरीका है कैसा है इस दुनिया में। కాబట్టి ఎందుకంటే మనము దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా పొందాలని దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, రక్షించుకున్నాడు. परमेश्वर हर एक भलाइयों को हम अपने जीवन में पाए, इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक को चुना है। కాబట్టి మనము ఆయనలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ప్రభువు ఆశించిన రీతిగా ఫలాలను మనం పొందగలం. इसलिए जब प्रभु में हम बने रहते हैं तो परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे फलों को अपने जीवन में भी हम पा सकते हैं। కాబట్టి ఇక్కడ యోహాను సువార్తలో మరొక మాటను మనం చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయంలో, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक और बात को हम देखेंगे पहला अध्याय में। యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6వ వచనం చదవండి. 6 वचन को पढ़िए। దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుష్యుడు ఉండెను, అతని పేరు యోహాను. एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, उसका नाम यूहन्ना था। కాబట్టి యోహాను తన యొక్క జీవితంలో భక్తి వైరాగ్యములు ఎంతగా కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి చరిత్ర దేవుని బిడ్డలుగా మనందరికీ కూడా పరిచయమే. इसलिए यूहन्ना जो है अपने जीवन में चरित्र में हम पढ़ते हैं कि वो कितने परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति वैराग्य में बढ़ता गया। కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి మరి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ముందుగానే ఆయన సువార్తను అనేక మందికి ఆయన ప్రకటించిన వాడిగా ఉన్నాడు. इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने वाला यूहन्ना था। కాబట్టి మనము దేవుని కొరకు ఎదురు చూసేవారిగా, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారిగా ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. इसलिए परमेश्वर के लिए हमें बाट जोना है, परमेश्वर के इंतजार में हमें रहना है, परमेश्वर हमें चाहता है। ఎందుకని, क्यों ऐसा क्यों है? ఈ లోకంలో మనం ఎందుకు ఇంకా బతికి ఉన్నాం? మనం इस दुनिया में हम क्यों अभी भी हम जिंदा हैं? మనం తీసుకుంటున్నటువంటి పౌష్టిక ఆహారం ద్వారా మనం జీవించడం లేదు. हम जो अच्छे भोजन को हम लेते हैं उसके द्वारा हम जिंदा नहीं है। లేకపోతే ఇంకా మనము ఓల్డ్ ఏజ్ అవ్వలేదు, ముసలివారం ఇంకా కాలేదు, ఇంకా ఈ లోకంలో మనం బతకవలసినటువంటి సమయం ఎంతో ఉంది కనుక బతుకుతున్నాము అని అనుకోవడానికి లేదు. या फिर हम बहुत बुढ़ापे में हम रह रहे हैं, उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे भी हम सोचने की जरूरत नहीं है। కాబట్టి మనము క్రీస్తునందు ఉన్నవారం అయితే, इसलिए मसीह में अगर हम बने रहते हैं तो మనము క్రీస్తునందు లేపబడిన వారం అయితే మనం ఎలా ఉండాలి? इसलिए मसीह में हमें उठाया जाना है तो हमें कैसा होना चाहिए? పైనున్న వాటి మీదే మన యొక్క హృదయాన్ని పెట్టుకోవాలి. ऊपर की बातों पर हमारा मन को लगाना है, प्रभु हमसे चाहता है। కాబట్టి మనం ఎక్కడ నిలిచి ఉన్నామో, इसलिए हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, మన యొక్క మనసు దేనిపైన కేంద్రీకరించి ఉన్నాము, हमारा मन किसके ऊपर हम लगाए हुए हैं। ఒకవేళ మనము ప్రాపర్ గా నిలబడకపోతే, हो सकता है हम अच्छी ठीक ढंग से हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, మనం పడిపోయే పరిస్థితి రావచ్చు. हम हो सकता है हम गिर जाएंगे। ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय पहला वचन में हम देखें तो ఆ ప్రభువు ఏమనే వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు, చదవండి. प्रभु क्या कहता है वचन में पढ़िए। కాబట్టి దాని స్థిరులై ఉండడన్న దాని ఒక మాటకు ముందుగా, इसलिए स्थिर रहो इस बात को बोलने से पहले ప్రభువు మనల్ని ఎంతగా ఆయన హెచ్చిస్తున్నాడో చూడండి. परमेश्वर कितना हमें उठाता है, अब देखिए ఎంతగా మనం ఆయనకు ప్రియులమా అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. और कितना डर हम प्रभु के लिए प्रिय है वो बोलता है। 4వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, 4 अध्याय पहला वचन में पढ़ते हुए जाए तो, నా ప్రియ సహోదరులారా, నా ఆనందమును
నా కిరీటములై ఉన్న నా ప్రియులారా ప్రభువునందు స్థిరులై ఉండండి. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ఆ దేవునికి మనము కిరీటముగా ఉన్నాం. परमेश्वर के लिए आप मुकुट हैं। కాబట్టి దేవునికి మనం ఎలాగున్నామో इसलिए परमेश्वर के लिए हम कैसे रह रहे हैं? ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారుగా ఉన్నాం. परमेश्वर को हमें आनंद देना है। ఆయనకు కిరీటమై ఉన్నాం. हम परमेश्वर के लिए मुकुट बने हुए हैं, ఆయనకి ఇష్టమైన వారుగా ఉన్నాం. इसलिए हम परमेश्वर के हम प्रिय हैं। కాబట్టి మీరు స్థిరులై ఉండండి. इसलिए हमें स्थिर बने रहना है। ఊగిసలాడే వారిగా మనం ఉండకూడదు. हमें हिलते डुलते नहीं रहना चाहिए। ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఉంటున్నట్లయితే మనం పడిపోతాం. इसलिए ऐसे अगर हम रहते हैं तो हम गिर जाएंगे। మొదటి యోహానులో మనం చూసినట్లయితే पहला यूहन्ना में हम देखें तो 2వ అధ్యాయము, दूसरा अध्याय, మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 6వ వచనం దయచేసి చదవండి. 6 वचन को पढ़िए। ఆ, త- మనం దేని వల్ల తెలుసుకోగలుగుతున్నాము? हम कैसे जान पा रहे हैं? వాక్యం ఏమని గుర్తు చేస్తే 2:6 वचन क्या 5-6 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి ఇందులో తెలుగులో. वचन क्या याद दिलाता है? 2 का 5-6 में लिखा गया है, ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొనెనో जो कोई वचन पर चलता है వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయను. और सचमुच परमेश्वर का जो प्यार है उसमें वो पूरी तरह से बना रहता है। ఆయన యందు నిలిచి ఉన్నవాడనని చెప్పుకునేవాడు जो कोई कहता है कि प्रभु में मैं बना हुआ हूँ, ఆయన ఎలాగో నడుచుకున్నవో అలాగే తాను నడుచుకున్న బద్ధుడై ఉన్నాడు. और जैसा वो है वैसा ही चलना चाहिए। మనం ఆయన యొక్క ఉన్నామని దీని వలన తెలుసుకొనుచున్నాము. और हम प्रभु में बने हैं, इसी से हम जान पाते हैं। ప్రభు ఏ విధంగా నడుచుకున్నారు प्रभु कैसा चला మనకు తెలుసు. हम जानते हैं। ఈ లోకములో ఆయన ఎంత దీనుడుగా నడిచాడు, इस दुनिया में कैसा दीनता से प्रभु ने चला है, ఎంత తండ్రి యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చేవాడిగా నడిచాడు. कैसा परमेश्वर पिता का वो उससे इच्छा को पूरा करते हुए उन्होंने बिताया। ఆయన మరి పరలోకపు తండ్రి యొక్క కుమారుడుగా ఉండి కూడా ఆయన శిష్యుల యొక్క కాళ్ళను కడగడానికి ఆయన మరి ముందుకు వచ్చాడు. वो स्वर्गीय पिता का बेटा होते हुए भी इस दुनिया में चेलों का पैरों को धोने के लिए उतना अपने आप को दीन करता అంత है। మాత్రమే కాదు, इतना ही नहीं, సర్వ మానవుల యొక్క శాపాన్ని తీసివేయడానికి, వారి మీద ఉన్నటువంటి మరణాన్ని తీసివేయడానికి, తండ్రి యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి తండ్రి యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆఖరి రక్తపు బిందువుని కూడా ఆయన మన కొరకు సిలువలో కార్చాడు. सारे जगत का मनुष्य का शाप को और पाप को अपने ऊपर उसने उठाकर उनसे वो दूर किया, और इतने ही नहीं परमेश्वर पिता का उस इच्छा को उसने पूरा किया। కాబట్టి ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు 6వ వచనం మధ్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే, इसलिए प्रभु क्या कहता है 6 वचन के मध्य भाग में, ఆయన యందు నిలిచిన్నవాడనని చెప్పుకున్నవాడు ఆయన ఎలాగూ నడుచుకునేనో అలాగే తాను నడుచుకున్న బద్ధుడై ఉన్నాడు. इसलिए जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप वैसा ही चले जैसा वो चलता था। మనం ఆయన యందు ఉన్నామని దీని వలన తెలుసుకుంటున్నాం. इसलिए हम उसमें हम बने हुए हैं, इसी से हम जान पाते हैं। ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా అమూల్యమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యములు. क्योंकि ये प्रभु के बहुत ही बहुमूल्य वचने हैं। ఇటువంటి వాక్యములు పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మనం నెమరు వేసుకునేటువంటి సమయం కూడా భంగము రానై ఉంది. और ऐसे जीवित वचनों को याद करने के लिए रुकावटें भी आने वाली हैं। ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, क्योंकि हम देख रहे हैं ఆ దేవుని వాక్యము కరువైపోతూ ఉంది. परमेश्वर का वचन का जो कमी को हम देखते हैं। కాబట్టి మనము ఇంకా దేవుని కృపలో నడుస్తూ ఉన్నాం. इसलिए अभी भी हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलते हैं। అదే విధంగా చూసినట్లయితే ఇదే అధ్యాయము మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము पहला यूहन्ना इसी दूसरे अध्याय में 28వ వచనంలో ఒకసారి చదవండి. 28 वचन के ऊपर पढ़िए।
ఎందుకని నిల్చుండాలి మనము? हमें क्यों बने रहना है? మనం ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనం ఒకవేళ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి బిడ్డలు ఎంతగానో వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, చదువుతారు, ఎంతో శ్రమ పడతారు. ये दुनिया में हम देखें तो आईएफएस और आईपीएस ऐसे ऊंचे पढ़ने वाले लोग कितने तरह वो अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। కాబట్టి వారి రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు వారు అనుకున్నది సాధించలేకపోయినట్లయితే, इसलिए जब रिजल्ट आता है तो जो वो चाहते हैं वो अगर नहीं होता है, पास नहीं कर पाते हैं, तो వారు ఎంతగానో మరి సిగ్గుపడేవారుగా లేక వారు బాధపడేవారుగానే మిగిలిపోతారు. और कितने ही वे शर्म से बहुत ही वे दुख में वो चले जाते हैं। ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కి అన్నిసార్లు మనం అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర లాగా మనం పదే పదే రాయడానికి కూడా లేదు. आईएएस और आईपीएस के लिए कोई बार बार ऐसे लिखने की हमें वैसा मौका नहीं होता है। కొన్ని చాయిస్ మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి. कुछ जो चुनाव करने के लिए होता है 3 టైమ్స్ ఇవ్వబడతాయి. 3 बार दिया जाता है। 3 సార్లు ఒకవేళ ఫస్ట్ సారి ఫెయిల్ అయినా, రెండోసారి ఫెయిల్ అయినా, మూడోసారి ఫెయిల్ అయినా అది 1, 2, 3 ఛాన్సెస్ దొరుకుతాయి. ऐसे एक बार मौका मिलता है, उसमें अगर फेल हो जाए, दूसरे बार मौका मिलता है, फिर तीसरे बार मौका मिलकर फेल हो जाते, ऐसे 3 बार मौका मिलता है। ఆ తర్వాత उसके बाद కూడా అతను పాస్ కాకపోతే उसके बाद भी अगर पास नहीं कर पाता है అతను तो సిగ్గుపడవలసిన వాడిగానే మిగిలిపోతాడు. उसको शर्म से रहना होगा। అదే విధంగా ప్రభు ఇక్కడ మనకి ప్రభు రాజ్యం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. इसलिए परमेश्वर प्रभु का राज्य हमें याद दिलाता है। కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన? क्या कहता है? చిన్న పిల్లలారా, हे बालकों, ఆయన దృష్టిలో మనం ఎలాగున్నాము? हम उनकी दृष्टि में कैसे हैं? చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నాం. हम बालक, छोटे बच्चे की तरह हैं। కాబట్టి నాకు అన్నీ తెలుసు, నేను నా అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవారు ఎవరు లేరని మనం విరవిగవలసిన అవసరం లేదు. इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा जितना बुद्धि है वैसा समझकर घमंड करने की जरूरत नहीं है। కాబట్టి ఆ విధంగా మనము ఒకవేళ అవివేకముగా ఉన్నట్లయితే, ऐसा अगर मूर्खता में हम रहते हैं तो మనకంట మరి సిగ్గుపడవలసిన వారు ఎవరు ఉండరు. हमसे बढ़कर शर्म से लज्जित होने वाले कोई और नहीं होंगे। కాబట్టి చిన్న పిల్లలారా, ఆయన ప్రత్యక్షమగునప్పుడు ఆయన రాకడ యందు మనము ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉన్నట్లుగా మీరు ఆయన యందు నిలిచి ఉండండి. इसलिए हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। కాబట్టి మనం ఆయనలో నిలిచి ఉన్నట్లయితే, इसलिए जब उनमें हम बने रहते हैं మనము तो సిగ్గుపడవలసిన అవసరం లేదు. हमें लज्जित होने का जरूरत नहीं होगा। కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. इसलिए इस बात को हमें याद रखना चाहिए। అదే విధంగా మరొక చోట మనం చూసినట్లయితే, उसी प्रकार एक और जगह हम पढ़कर देखें तो ఇది యోహాను సువార్త ఫస్ట్ జాన్ पहला చాప్టర్ 1 6వ వచనాన్ని చూడండి. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6वां वचन। కాబట్టి ఒక హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నారు. यहाँ पर एक चेतावनी जारी करता है। ఏమని ఆ హెచ్చరిక? वो चेतावनी क्या है? ఆయనతో కూడా సహవాసం గలవారమని చెప్పుకొని अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, చీకటిలో నడిచినట్లయితే अंधेरे में चलते हैं, तो మనము అబద్ధం ఆడుతూ సత్యమును జరిపించుకుందాము. हम झूठ बोलते हैं और सत्य को चलाते हैं। అదే దాని వల్ల మనము చేరవలసిన గమ్యానికి చేరకుండా పోతాం. और ऐसे जो है जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ఎందుకంటే దేవుడు మన కొరకు ఆయన చేసినటువంటి త్యాగాలను మనము గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, परमेश्वर जो त्याग हमारे प्रति उन्होंने किया है उसे हम जब याद करते हैं तो మనము మన పట్ల దేవుడు ఎన్నో గొప్ప మరి కార్యాలను చేయాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. हमारे लिए परमेश्वर कितने ही भलाइयों को करे वो चाहता है। కాబట్టి మత్తయి సువార్తలో మనము చూస్తూ వెళ్దాము. ప్రభు బలను సమీపించడానికి ముందుగా కూడా हम जैसे मेज में भागने से पहले भी हमने देखा मत्ती रचित समाचार में, అదే రీతిగా ఇదే మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే, और इसी मत्ती रचित समाचार 2 अध्याय में हम देखेंगे దేవుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దాన్ని నిష్ప్రయోజనము కాకూడదు. परमेश्वर जो हमारे लिए वो अपने जान को जिसने दिया है वो बेकार ना होए। ఆయన ఒక మాట చెప్తున్నాడు. वो एक बात बोलता है। ఏమని చెప్తున్నారు? क्या वो बोलता है? మత్తయి సువార్త मत्ती रचित समाचार 7వ అధ్యాయము 7वां अध्याय 16వ వచనం నుంచి చదవండి. 16 से पढ़े।
కాబట్టి ప్రభు వారు ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. इसलिए यहाँ पर प्रभु जो है एक उपमा कहता है। ఏమని చెప్తున్నారు? क्या कहता है? ఆ ముండ్ల పొదలలో మనము ద్రాక్ష పండ్లనైనను పల్లేరు చెట్లను అంజూరపు పండ్లనను కొయ్యదురా. क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट किनारों से अंजीर तोड़ते हैं? అది అవుతుందా? क्या ऐसा होता है? అది కాదు. ऐसा नहीं हो सकता है। 17వ వచనంలో ప్రతి మంచి చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలించును. 17 वचन में हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। పనికి మాలిన చెట్టు కాని ఫలములు ఫలించును. जो निकम्म बेकार पेड़ है वो बुरा फल लाता है। మంచి చెట్టు కాని ఫలములు ఫలింపనేరదు. अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। పనికి మాలిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింపనేరదు. बेकार निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला మంచి सकता है। ఫలములు ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడను. కాబట్టి మీరు వారి ఫలములను వారిని ఫలము వలన వారిని తెలుసుకుందరు. जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ప్రభు వారు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క చెట్టు వైపు చూశారు. प्रभु जी जो है जब वो भूखा था तो एक पेड़ की ओर देखता है అయితే అక్కడ ఏ విధమైన ఫలములు లేవు. और वहाँ उस पेड़ में कोई भी फल नहीं था। ఆయన దానిని మరి శపించబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. और तुरंत ही वो शापित किया गया हम देखते हैं। అయితే దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా తన బిడ్డలుగా మరి ఏర్పరచుకోవడానికి పరలోకపు స్వాస్థ్యాన్ని మనకి ఉచితంగా ఇవ్వడానికి మనము పొందవలసిన యావత్తు శిక్ష కూడా మనకి అడ్డముగా ఉండగా ఆ యావత్ శిక్ష ఆయన అనుభవించి మనకి పూర్తి విడుదలను ఆయన దయచేస్తున్నాడు. इसलिए परमेश्वर तुझे और मुझे हमारे जो परमेश्वर हमारे बीच में जो पाप और श्राप जो था उसे अपने ऊपर उसने लेकर उसे पूरी तरह से उसने हटा करके उस मिरास को वो हमें देना वो चाहता है। 20వ వచనంలో అదే మాట చెప్తున్నాడు. 20 वचन में यही बात को कहता है। కాబట్టి మీరు వారి ఫలము వలన వారిని తెలుసుకుంటారు. इसलिए उनके फलों से तुम जान लो कि वे कैसे हैं। నేను మరొకరిని పరీక్షించడమో లేక వారు నన్ను పరీక్షించడమో కాదు. मैं दूसरों को मैं देखना जांचना या फिर मुझे कोई दूसरे जांचे ऐसा नहीं है। దేవుడితో మనము ప్రభుతో మనం పోల్చుకొని చూసుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నాం. परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को जांचना चाहिए। కాబట్టి చాలా మంది అనుకోవచ్చు बहुत सारे लोग सोचते होंगे 8వ అధ్యాయము మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే इसी किताब के 8वें वचन में 11వ వచనం 12వ వచనం దయచేసి చదవండి. 11-12 वचनों को पढ़े। కాబట్టి మనలో అనేక మంది పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుంటామని కూడా ప్రభు వారు మనకి ఒక భరోసా ఇస్తూ ఉన్నారు. यहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग में जा करके प्रभु के बाजू में हम बैठेंगे। परमेश्वर एक भरोसा देता है। అనేకులు తూర్పు నుండి పడమట నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇస్సాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పరలోక రాజ్యమందు కూర్చుందరు గాని అక్కడ ఒక గాని అనే మాట రాయబడింది. बहुत सारे लोग जो है पूर्व पश्चिम से आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। परंतु यहाँ पर हम पढ़ते हैं परंतु రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలో త్రోయబడుదురు. అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు పురుగుటయు ఉండునని మీతో చెప్తున్నాను. राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। కాబట్టి మనము ఇవన్నీ కూడా హెచ్చరిక కలిగిన వారిగా మనము దేవునిలో అంటు కట్టబడిన వారిగా ఆయనలో నిలిచి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క స్వాస్థ్యాన్ని మనం అనుభవించగలం. इसलिए इन सभी चेतावनी की बातों को हम ध्यान में रखते हुए प्रभु से हम मिले हुए हम प्रभु में हमें बने रहना चाहिए। నా హృదయంలో నేను ఏదో ఆలోచించుకొని मेरा मन में मैं कुछ और सोच समझकर కాబట్టి నేను దేవునికి ప్రియముగా ఉన్నాను అని నాకు నేను అనుకుని मैं परमेश्वर के नजर में मैं बहुत अच्छा हूँ मैं अपने आप में मैं सोचते हुए అని జడ్జిమెంట్ వచ్చినప్పుడు पर जब जजमेंट जब न्याय होता है तो అప్పుడు మన యొక్క పరిస్థితి తెలుస్తుంది. तब हमारा परिस्थिति कैसा है वो मालूम पड़ता है। కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వాక్యం చెప్పబడింది. इसलिए यहाँ पर एक वचन
कहता है, ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాట చూద్దాం. प्रकाशित वाक्य में एक वचन पढ़ेंगे, ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 11వ వచనము 11वां वचन. చదవండి. అదే విధంగా 7వ వచనం చదవండి. 7वां वचन को भी पढ़े. కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడు, నేను త్వరగా వస్తున్నాను అంటున్నారు ఆయన. तो क्या कहता है, देखो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ. ఈ గ్రంథంలోని ప్రవచన వాక్యాలు దైగులవాడు ధన్యుడు. और इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को जो मानता है वो धन्य है. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ లోకంలో అన్యాయం చేసేవాడిని చూసి మనం వ్యసన పడవలసిన అవసరం లేదు. हो सकता है इस दुनिया में अन्याय जो करता है उसे देखकर हमें कुछ ऐसे बुरे सोचने की जरूरत नहीं है. పవిత్రుడైన వాడిని చూసి మనం చింతించవలసిన అవసరం లేదు. जो मलिन गंदा है उसे देखकर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. ఆయన చెప్తాడు, ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను. वो कहता है, देखो मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ. వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. కాబట్టి కీర్తనాకారుడు కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాడు. इसलिए भजनकार भी एक बात कहता है, ద్వంద్వ మనస్సు ఉన్న వారిని నేను ద్వేషిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. दो तरह के सोच वालों से वो द्वेष करता है. प्रभु कहता है, ద్విమనస్సులను నేను ద్వేషిస్తున్నాను. जो द्वि सोच रखते हैं, द्वि मन के जो लोग हैं उनसे मैं द्वेष घृणा करता हूँ. प्रभु कहता है. కీర్తన 119వ అధ్యాయము भजन संहिता 119वां अध्याय में 113వ వచనం. 113वां वचन. కీర్తనకారుడు ఏమంటున్నారు, यहाँ पर संहिता क्या कहता है, ద్విమనస్కులను నేను ద్వేషించుచున్నాను. दो सोच वालों से मैं भय रखता हूँ నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము. और तेरी व्यवस्था से मैं प्रीति रखता हूँ. నాకు మరుగు చోటు నా కీడము నీవే. నేను నీ వాక్యము మీద ఆశ పెట్టుకుని ఉన్నాను. तू मेरी आड़ और डाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है. 115లో చూసినట్లయితే నేను నా దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించదను. 115 में मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूंगा. కాబట్టి అటువంటి వారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోగలరు. इसलिए ऐसे ही जो लोग रहते हैं वे ही परमेश्वर के राज्य के वे हकदार होंगे. కాబట్టి మనము ఎలాగున్నాం? इसलिए हम कैसे रहते हैं. యోహాను సువార్త 17:4లో నా యందు నిలిచి ఉండండి అని చెప్పి ప్రభువారు చెప్తున్నారు. तो यूहन्ना 15:4 में मुझ में बने रहो प्रभु कहता है. దేవుని మందిరానికి వచ్చి మనము సహవాసంలో ఉండడం ఒకటే సరిపోతుంది. परमेश्वर के घर में आकर के सिर्फ संगति में एक में रहना ही काफी नहीं होता. ఆయన పని నిమిత్తమై మనం ఈ లోకంలో జీవించి ఉన్నాము. हम परमेश्वर के काम के लिए ही इस संसार में हम अपने जीवन को మన बिताते हैं. వల్ల చేయగలిగినంత సేవను దేవుని కొరకు చేయడం మనకు ఆశీర్వాదకరం. हमसे जितना हो सकता है परमेश्वर की सेवा करना वो हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बनता है. కాబట్టి ఆయనలో నిలిచి ఉండాలి. इसलिए उसमें हमें बने रहना है ఆయనకు లోబడి ఉండాలి. और उसके अधीन हमें रहना है. ఒకవేళ ఆయనకు లోబడకుండా ఉన్నట్లయితే यदि हो सकता है हम प्रभु के हम अधीन नहीं रहते हैं तो దేవుని ఉగ్రత మన మీద రావచ్చు. परमेश्वर का जो गुस्सा क्रोध है हम पर आ सकता है. ఆయన చెప్తున్నారు, कहता है, ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల వాడు నా మాట వింటాడు. एक जो व्यक्ति मुझसे प्यार रखता है, प्यार करता है, वो मेरी बात को मानेगा. కాబట్టి మనం కూడా इसलिए हम भी, మన పిల్లలు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారనేది ఏ విధంగా తెలుస్తుంది? हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं इस बात को हम कैसे हम जान पाएंगे. ఒక పని చెప్పిన వెంటనే వాడు ఇద్దరు బిడ్డలు ముగ్గురు బిడ్డలు ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క ఇంట్లో. जब एक बात हम बोलते हैं बच्चों को, हो सकता है घर में किसी का कोई एक बच्चा, 2-3 बच्चे होते होंगे. ఒక మాట చెప్పిన వెంటనే ఎవరైతే దానికి చాలా త్వరగా వారు రియాక్ట్ అవుతారో, जब एक बात बोला जाता है तो कौन वो तुरंत उस बात को सुनता है. ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క హృదయంలో ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది. और उनकी जो माँ बाप होते हैं उनके दिल में कितनी खुशी होती है. కొంతమంది లేజీగా ఉంటారు. बहुत सारे लोग देखे तो हम बच्चे जो हैं बहुत वो लेजी होते हैं. ఒక మాట చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు లేవడానికే ఒక 5 minutes పడుతుంది.
एक बात बोलने के बाद उनको उठकर खड़े होने को ही 5 मिनट लग जाता है, మరలా పదే పదే వారికి చెప్పాలి. फिर बार बार उसको बोलना पड़ता है. ఆ తర్వాత వాళ్ళు శరీరాన్ని లాగా బద్ధకంతో వాళ్ళు ఒళ్ళు ఉంచుకోవడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళు సిద్ధపడడము, ఈ విధంగా చేసినట్లయితే అక్కడ ఆ ఆ పని చెప్తున్నటువంటి తల్లి గాని తండ్రి గాని ఎంతో అసహనానికి వారు గురి కావాల్సినట్లుగా ఉంటుంది. और उसके बाद उठकर सुस्ती को ऐसे बदन तोड़ना, उसके बाद में वो काम को धीरे धीरे करना, जब माँ बाप देखते हैं तो उस काम से वो वैसे चीज को देखकर बहुत ही वो निराश होते हैं. కాబట్టి మనము इसलिए हम भी ఆ లోబడి ఉండాలి. हमें अधीन होना है, बातों को मानना है. కాబట్టి చూడండి, इसलिए देखिए ఆ యోహాను స్వార్త 14వ అధ్యాయం యోహాను రచించిన समाचार 14वां अध्याय 23, 24 వచనాలు దయచేసి చదవండి. 23 और 24 वचनों को पढ़िए. కాబట్టి ఎంత తేటగా వాక్యం మనకు గుర్తు చేస్తుంది. इसलिए कितने ही साफ यहाँ पर प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है. చాలా అర్థమయ్యే భాషలోనే వాక్యం చెప్పబడింది. एकदम समझ में आने की तरह यहाँ पर वचन बताया गया है. ఒకడు యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ మాట. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, యేసు ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన యెడల వాడు నా మాట గైకొనును. यीशु ने कहा कि कोई अगर मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी बात को वचन को सुनेगा, అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమించును. और उसके बाद मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा. మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసము చేతుము. हम उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे. నన్ను ప్రేమింపని వాడు నా మాట గైకొనడు. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी बात को नहीं मानता. మీరు వినుచున్న మాట నా మాట కాదు, इसलिए जो सुनते हो वो मेरी बातें नहीं है, నన్ను పంపిన తండ్రి మాట. मेरी जो पिता है वो जो मुझे भेजा है उसकी बातें हैं. కాబట్టి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ మూడు కూడా మనకు ఎదురుకు వస్తాయి. इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे पास आएंगे. కాబట్టి ఆయన చెప్పారు यहाँ पर वो कहता है 23వ వచనము లాస్ట్ లో మనం చూసినట్లే, మేము వాని యొద్దకు వచ్చి వాని యొద్ద నివాసము చేతుము. 23 वचन के आखिरी बात में हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे. ప్లూరల్ వర్డ్ రాయబడింది. यहाँ पर प्लूरल वर्ड लिखा गया है. మేము అనే మాట రాయబడింది. यहाँ पर हम यहाँ पर लिखा गया है. ఆయన నేను అని చెప్పలేదు ప్రభు గారు. यहाँ पर मैं करके नहीं कहता है. అప్పుడు నా తండ్రి వానిని ప్రేమించు, నా మాట గైకొనును. ఒకడు నన్ను ప్రేమించిన వాడు నా మాట గైకొనును, అప్పుడు నా తండ్రి వారిని ప్రేమించును. इसलिए जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानता, और जो मेरे वचन को सुनता है वो मेरे पिता से भी वो प्रेम रखेगा. మేము వారి యొద్దకు వచ్చి వారి యొద్ద నివాసం చేస్తాం. और हम उनके पास आकर के उनके साथ वास करेंगे. కాబట్టి ప్రభువే మన మధ్య ఉన్నట్లయితే, మనతో ఉన్నట్లయితే, इसलिए प्रभु हमारे बीच में हमारे साथ अगर है तो అది ఎంత ఆశీర్వాదకరం. वो कितना आशीर्वाद की बात है. కాబట్టి మనం ఏది అడిగితే అది వెంటనే ఆయన మనకి చేసేస్తాడు. इसलिए तुरंत हम जो पूछेंगे वो कर देगा हमारे लिए. ఆయన చెప్పిన పని మనం చేసినప్పుడు, जब वो कहता है, जब उन बात को हम मांग कर करते हैं तो ఆయన మన యొక్క అవసరాల నిమిత్తము లేక మన యొక్క ఆశీర్వాదాల నిమిత్తము మనం ఆయన ఓజాడినప్పుడు వెంటనే ఆయన మన మధ్యకు వస్తాడు. इसलिए जब हमारे जरूरतों के लिए जब हम प्रभु से मांगेंगे, जब आशीर्वाद के लिए परमेश्वर जब हम प्रभु से पूछेंगे तो वो हमारे पास आकर वास करेगा. టైం ఆల్రెడీ 1 అయిపోయింది. टाइम 1 बज चुका है. అయినప్పటికీ కూడా ఒక మాట మనం చూసుకుని మనం ముగించుకుందాం. फिर भी एक और बात को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे. ఒకడు నన్ను ప్రేమించి నేను నా మాట వింటాడని రాయబడింది. एक मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी बात को सुनेगा लिखा गया है. ప్రసంగిలో ఒక మాట చూద్దాం. सबोपदेशक बात को पढ़ेंगे. ప్రసంగి सबोपदेशक 12వ అధ్యాయము 12वां अध्याय 13వ వచనం చదవండి దయచేసి. 13 वचन को पढ़े जिनका మానవ కోటికి ఏంటిది? దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడము. మానవ కోటికి
కాబట్టి విధి అన్నది ఏంటంటే అది దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए वो जो विधि है उसका कोई और ऑप्शन नहीं होता है। కాబట్టి దీనిపైన మనం చూసినట్లయితే इससे ऊपर हम पढ़े तो అనేక విషయాలు మనకి తెలియజేయబడతాయి. बहुत सारे बातें बताया गया है। హితోపదేశం నా కుమారుడా హితోపదేశములను వినుము అని చెప్పి రాయబడింది. हे मेरे बेटे इनसे चौकस रहो। 12వ వచనం మధ్య భాగంలో ఉంది. 12 वचन के मध्य भाग में నా కుమారుడా హితోపదేశములను వినుము. हे मेरे बेटे इन्हीं से चौकस सीखो। కాబట్టి మనం హితోపదేశాలు వినడానికి ఏం చేయాలా? इसलिए हमें बातों को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? మనం దేవుని మందిరానికి రావాలి. परमेश्वर के भवन में घर को आना है। దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినాలా. परमेश्वर के वचन को सुनना है। పరిశుద్ధ గ్రంథము మన దగ్గర పెట్టుకోవాలా. पवित्र शास्त्र को हमारे पास में పరిశుద్ధ रखना है గ్రంథాన్ని అనుదినము చదవాలి. और पवित्र शास्त्र को हर दिन पढ़ना है అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది. और तभी हमें समझ में आएगा। బైబిల్ చదవకుండా చర్చికి వెళ్ళకుండా మనము దేవుడికి అన్ని తెలుసులే, నా పరిస్థితి తెలుసులే అని చెప్పి మనం అనుకున్నట్లయితే అది ఎక్స్ట్రీమ్ దొరికే కార్యం కాదు. इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते हुए परमेश्वर के मंदिर को नहीं जाते हुए मेरा जो हाल है वो प्रभु जानता है, ऐसे और एक एक्सक्यूज की बातें ढूंढना नहीं है। ప్రభు వారు తండ్రి యొక్క అభిష్టాన్ని నెరవేర్చాడు. इसलिए पिता जो है, पिता की जो इच्छा को पुत्र पूरा किया। అదే విధంగా మనల్ని కూడా ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన. इसलिए हमसे भी प्रभु वही चाहता है। ప్రభు వారు మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపడం రాయబడింది. प्रभु जो है मृत्यु तर वो दीनता वो सहता रहा। ఫిలిప్పీయులకు రాసిన 12వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 2:8 में इस बात को हम पढ़ते देखें तो ప్రభు వారి గురించి ఏమని రాయబడింది प्रभु के बारे में क्या बताया गया है, చూడండి. देखिए। ఆ చూసారా क्या आपने देखा? ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమను ఆయన మన పట్ల చూపాడు చూడండి. कितना अद्भुत जो प्यार है वो हमारे प्रति दिखाता है। देखिए, అయితే ఆయనతో మనం పోల్చుకున్నట్లయితే और जब हम उसके साथ हम समानता में हम देखें तो మనము ఈ యొక్క తక్కిడిలో మనం కాటాలో మనం వేసుకుంటున్నట్లయితే जब उस तराजू में हम तौलते हैं तो మనము ఏ స్థితిలో ఉంటాం? हम कैसे स्थिति में हम होंगे? మరణము పొందినంత మరోసారి చదవండి ఆ మాట. दोबारा से पढ़िए। కాబట్టి మనము కూడా అదే విధంగా ఉన్నట్లయితే అందరికన్నా ఎక్కువగా మనము బలశాలులుగా ఉంటాం. इसलिए हम भी ऐसे आज्ञाकारिता में अगर हम आ जाते हैं तो सबों से हम ताकतवर होंगे। ఈ యొక్క ఆజ్ఞలను గైకుంటే इन बातों को जब हम आज्ञा मानते हैं तो అనేక ఆశీర్వాదాలు ఈ లోకంలో కూడా దేవుడు మనకి बहुत सारे आशीर्वाद इस दुनिया में भी प्रभु ने हमें दिया है। ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చే సండే మనం చూద్దాం. प्रभु की इच्छा हो तो आने वाले रविवार को हम देखें। ఆయన ఆజ్ఞలు గైకుంటే మనకు దొరికే ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఏంటన్నది మనం తర్వాత చూద్దాం. प्रभु की आज्ञा को अगर हम मानते हैं तो उसके द्वारा क्या आशीर्वाद हम पाएंगे प्रभु से आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे। ప్రభు ఈ వచనాన్ని ఆశీర్వదించుగాక. प्रभु इन वचनों को आशीष करके हमें दे। కాబట్టి ప్రభువులో మనం నిలిచిపోతాం. इसलिए प्रभु में हम बने रहेंगे। ప్రభు చిత్తాన్ని ఎరిగి మనకు నడుచుకుందాం. परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम चलेंगे। ప్రభు మనల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించుగాక. परमेश्वर हम सबों को आशीष करे।